Now students, today we will do part 4, lesson 5, the story of the megaliths. So सब तो पहला मेगालिथ्स की होंगे हैं। मेगालिथ्स होंगे हैं ਵੱਡੇ पत्थर होंगे ने गोल गोल ਵੱਡੇ पत्थर होंगे हैं ना, उन्होंने मेगालिथ्स कहते हैं। तो आप उसके बारे पढ़ांगे। बिग स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। सो कहते कि ਵੱਡੇ पत्थर बाउल्डर्स ਵੱਡਾ गोल पत्थर होंगे गोलाकार का। सो कहते कि ਵੱਡੇ गोलाकार का पत्थर जो होंगे है दे आर नोन एज मेगालिथ्स, उन्होंने मेगालिथ्स कहा जाता है। दे वर यूज टू मार्क burial sites and were very carefully arranged। सो कहते ये दफनाउण वालियां थावां ते है ना, दे वर यूज टू मार्क बूरीअल साइट्स, यानी कि जी दफनाउण वाली थां होंदी है जिथे कबरां होंदियां ने, बूरीअल साइट्स होंदियां ना, कबरां पईयां होंदियां, दफनाउण वाली जगह होंदी है, उन्होंने मार्क करन लई, निशान लगाउण लई, कि भी निशानी वास्ते तो उत्थे वरते जाते हैं। एंड वर वेरी केयरफुली अरेंज्ड, ये तो उन्होंने बड़े ही ध्यान दे नाल इन्हां अरेंज किया जाता है। अरेंज का मतलब होंदा है जोड़ना या जोड़ के लगाया जाता है इस तरीके नाल, ठीक है। सो दिस प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स started around 3000 years ago and was prevalent throughout South India, the northeast, the northwest, especially Kashmir and the Deccan। सो कहते कि जिस तरह कि इन्हों एक निशानी के वजों वरत्या जाता रहा उस समय। सो ਵੱਡੇ पत्थरों को कहते स्थापित करने ली यह प्रथा जो है लगभग 3000 साल पहला ना, स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहला शुरू हुई। एंड वॉज प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट यानी कि प्रचलित, तो यह प्रचलित सी किथे 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 प्रचलित हुई, किथे हुई थ्रू आउट साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत विच, द नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब विच, नॉर्थ वैसट, द नॉर्थ वैसट यानी कि उत्तर पश्चिम यानी कि स्पैशली कश्मीर, कश्मीर वाले साइड, एंड द डेक्कन, डेक्कन विच प्रचलित हुई। सम मेगालिथ्स आर विजिबल ऑन द सर्फेस वाइल द अदर्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। सो कहते कुछ ਵੱਡੇ पत्थर सतह ते दिखाई दिंदे हाँ, मतलब उपर पे दिखाई देंगे, दे आर विजिबल ना। विजिबल किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा दिखाई दिता जाता है ना। सो विजिबल कहते परतख जो दिखता है आपां नूं। सो कहते कुछ पत्थर इस तरीके नाल पत्थर जो सन ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर रखे जाते सन उपर नूं दिखाई देंदे सन, सतह के उत्ते रखे जाते सन। सो सरफेस यानी कि सतह, वाइल द अदर्स आर ओपन अंडरग्राउंड। सो जदों कि दूसरे अक्सर धरती के हेठां हुंदे सन, अंडरग्राउंड धरती के हेठां। इन सम केसिस, सो कुछ मामलों में आर्कियोलॉजिस्ट्स पुरातत्व विज्ञानी फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सो कहते कुछ मामलों में कुछ थावां ते उन्होंने की देखा, पुरातत्व विज्ञानियों को गोलाकार पत्थर का एक चक्कर या एक वड्डा पत्थर जमीन पर खड़ा होया मिले, उन्होंने इस तरह भी मिले ने, ठीक है भी, जिवें गोल पत्थर होंदा है वो जमीन ते खड़ा है। सो इस तरीके नाल उन्होंने मिले। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर बूरियल बीनीथ। सो इस तो ये पता लगता है कि हेठा बूरियल्स ने, यानी कि इन्हां दियां अर्थियां ने, कबरां। सो इस तरीके नाल पत्थर होंदे सन। सो की करते सी गोलाकार दे विच ओह एक निशानी वजों ना पत्थरां नूं, वड्डे पत्थरां नूं गोलाकार दे विच रख दिंदे सन, जिथों ये की पता लगता सी कि इत्थे ये बूरीअल साइट है। दूरों ही लोगों को पता लग जाए कि ये दफनाउण वाले इत्थे किसी नूं दफनाया गया है ना। सो इस तरीके नाल ओह पत्थरां नूं इस तरीके नाल गोलाकार दे विच, गोल शेप दे विच ना, राउंड शेप दे विच तरतीबवार रख दिंदे सी, अरेंज कर दिंदे सी, इस तरीके नाल जोड़ जोड़ के पत्थरां नूं रख दिंदे सन। All these burials show common features। सो कहते कि जिन्ने भी सारे अर्थियां सन, जो भी बुरियल सीगी है ना, जो भी इन्हां दे शो कॉमन फीचर्स, ये इक्को जिही आम जे सन, इक्को जे सन, आम गुण सन उन्हां विच है ना, जो भी बुरियल सन। जनरली
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਡੈਡ ਵਰ ਬਰਿਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਰੈਡ ਵੇਅਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਦੇ? ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਲੇਟਨ ਆਫ ਹੋਰਸਿਸ, ਸੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਹੋਰਸਿਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਹੋਰਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਹੈ ਨਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਸਮ ਬੂਰੀਅਲਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਬੂਰੀਅਲਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੂਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ornaments of stone and gold have also been found। ਸੋ ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ these megalithic sites are very useful to understand the material culture and society of those sites। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ these megalithic sites are very useful। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਸੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਆਰਕਿਓਲੋਜਿਸਟਸ ਸਜੈਸਟ ਦੈਟ, ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਫਾਊਂਡ ਵਿਦ ਅ ਸਕੈਲੇਟਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿ ਪਿੰਜਰ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਲੇਟਨ ਨਾਲ, ਤੋ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਨ ਗ੍ਰੇਵ ਦੈਨ ਇਨ ਅਨਦਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਐਟ ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਿਓਲੋਜਿਸਟਸ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਵਨ ਸਕੈਲੇਟਨ buried with 2 stone beads, 4 copper bangles, 1 conch shell and 33 gold beads। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਗਿਰੀ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ 2 ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਕਿਆਂ, 4 ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, 1 ਸ਼ੰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 33 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਣਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਦਰ ਸਕੈਲੇਟਨਸ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ਪੋਟਸ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕੈਲੇਟਨਸ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ਪੋਟਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। This shows that there was some status difference amongst the buried people। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਮ ਸਟੇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮੰਗਸਟ ਦਾ ਬਰਿਡ ਪੀਪਲ। ਬਰਿਡ ਕਿਹੜੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਸਟੇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸਮ ਵਰ ਚੀਫਸ, ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਫ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਦਰ ਫੋਲੋਵਰਸ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਫੋਲੋਵਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਸਮ ਵਰ ਰਿਚ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਪੂਅਰ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਆਰਕਿਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਮਿਲੇ
ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਮਿਲੇ, ਸੋਨੇ ਮਿਲੇ, ਮਣਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸ਼ੰਖ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਨਾਓ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਗਾਲਿਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਰੀਅਲਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਮ ਮੈਗਾਲਿਥਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਰੀਅਲਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਗਾਲਿਥਸ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। Megaliths which contain more than one skeleton show that people from the same family were buried at the same place. ਕਹਿੰਦੇ megaliths which contain more than, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਨ ਸਕੈਲੇਟਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰ ਬਰੀਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਬਰੀਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਬਰੋਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਵਸ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਥਰੂ ਦਾ ਪੋਰਥ ਹੋਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਬੂਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਊਲਡਰਸ ਔਰ ਸਟੋਨ ਸਰਕਲਸ ਵਰ ਪਲੇਸਡ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੂਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਊਲਡਰਸ ਔਰ ਸਟੋਨ ਸਰਕਲਸ ਵਰ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲਾਈਕ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪਲੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਬੂਰੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿੰਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੂਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।